नमस्कार विद्यार्थीओ, ज्ञानपथ शैक्षणिक संकुल मोरबी धोरण 11 कॉमर्स विषय वाणिज्य पत्र व्यवहार અને સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટિસ। હવે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર પેપર સ્ટાઇલ ની સમજૂતી મેળવી। પેપર સ્ટાઇલ ની સમજૂતી મેળવેલી પેપર સ્ટાઇલ માં વિભાગ 1 એ વિભાગ 1 ના પ્રશ્નને સોલ્વ કરેલા। तो विभाग 1 में स्पष्टता करेली है कि पाठ्यपुस्तक में 1 થી 5 पाठ, विभाग पहलो एमा 5मो पाठ, 5मा पाठनु नाम छे पूछपरछना पत्रो अने तेना प्रत्युत्तर। आमांथी का पत्र हशे अने अथवा में प्रश्न हशे तो पण ए ज पाठनो हशे। एटले जान्युआरी मास में आपणे जे आ परीक्षा छे एमां जे प्रश्नो पूछावाना ए प्रश्नो कयो प्रश्न हशे तमने ख्याल नथी, पण कया पाठमांथी हशे ए आपणे समजूती मेळवेली छे। तेमां तो के पेपर स्टाइलनी समजूती मेळवेली आगला लेक्चरनी एमां विभाग 1 मां तो के पूछपरछना पत्र लखे कोण तो के ग्राहक, मेळवे कोण तो के वेपारी वेचनार, एम प्रत्युत्तर लखे कोण तो के वेचनार उत्पादक वेपारी अने मेळवे कोण तो के ग्राहक। पण पूछपरछना पत्र केवा लखावा जोईए, कई बाबतने आवरी लेवानी छे, प्रत्युत्तरमां समय तारीख खास जोवानी छे। आ पत्रनुं माळखुं आपणे भणी गया। हवे आवे छे गुणभार, जे विभागनो वधारे छे अने विस्तारथी प्रश्न छे वो विभाग ई। तो विभाग ई मां एक प्रश्न हशे विभाग 1 ना प्रकरण 2 नो अने एक प्रश्न हशे विभाग 2 ना प्रकरण 3 नो। तो विभाग 1 ना प्रकरण 2 નું નામ શું છે તો કે અસરકારક પત્ર વ્યવહાર અને તેની જુદી જુદી શૈલીઓ। तो आ पाठमांथी आपणे एक वाक्यना प्रश्नने पण सोल्व करता जशुं अने समजूती मेळवता जशुं। तो के इंटरनेटनो युग थई गयो। तो हवे दरेक विद्यार्थीने ख्याल आवी गयो आजे आपणे कया प्रश्नोने सोल्व करशुं, विभाग ई मां पूछावाना प्रश्नोने समजीशुं विस्तारथी। आजना इंटरनेटना युगमां असरकारक संदेशा व्यवहारनुं जो माध्यम होय तो के कौशल्य होय तो व्यक्तिगत सफलता पर आधार छे। अने अत्यारना समयमां कोईने स्थळनुं बंधन नडे छे ना, समयनी पाबंदी छे नथी। सीमा, समय अने स्थळ, सीमा एटले हद, रेखा। लगभग संदेशा व्यवहारना उपकरणोने आ बधी ज पद्धतिने खत्म करी नाखी छे। एटले संदेशा व्यवहारनुं उत्तम माध्यम होय तो इंटरनेट जगतनु उत्तम माध्यम छे संदेशा व्यवहारनो एक इंटरनेट ने आधुनिक टेक्नोलॉजीनो युग। एवो आ पाठ छे। पाठनुं नाम छे असरकारक पत्र व्यवहार अने तेनी जुदी जुदी शैलीओ। तो के संदेशा व्यवहार में आजना समय में जुदी जुदी पद्धतिओ शोधतो गयो माणस छे, नवुं शोधतो गयो। तो आपणे भणी गया छे, लाइव लेक्चर में भणेला छे, पाठ चाल्यो त्यारे अभ्यासक्रम में भणी गया छे। तो के झड़पी अने असरकारक बनी क्या माध्यमथी तो के मोबाइलना माध्यमथी। पेला कीपेड मोबाइल आवेलो तो तमने खबर होय तो, त्यार पछी टच मोबाइल आवेलो अने आजे तो हवे कॉम्प्यूटर पण बधा साथे लईने फरे छे। लेपटॉप एनुं बेस्ट उदाहरण। अने विश्वना कोई पण खूणे बेठेली व्यक्ति आसानीथी कोई पण जग्याए व्यापारी होय, धंधानी होय, सामाजिक होय, सांस्कृतिक होय, आर्थिक होय के अन्य कोई पण पासानी बाबत होय सरळताथी एक व्यक्ति बीजी व्यक्तिने मोकली शके छे।
તો પત્ર વ્યવહારનો ઇતિહાસ આમ જોવો તો વર્તમાન પરિસ્થિતિ કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખી અભ્યાસક્રમના ઘણા મુદ્દા બાદ કરેલ છે, રદ કરેલ છે. એટલે પ્રસ્તાવના આપણે સમજી ગયા. ઇતિહાસમાં એવું છે કે પેલા કોણ શેનો ઉપયોગ કરતા, તો કે કબૂતરનો, કાગળનો. એ અભ્યાસક્રમમાં નથી. કાપડના ટુકડા પર લખાતા, ઝાડની છાલ પર લખતા, ભોજપત્ર, તામ્રપત્ર, તાડપત્ર, શિલાલેખ. આપણે એના બેસ્ટ ઉદાહરણ જયારે પાઠ ભણ્યા ને ત્યારે સમજ્યા હતા. ત્રીજો મુદ્દો છે પત્ર વ્યવહારની લાક્ષણિકતાઓ. વિભાગીમાં પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે પત્ર વ્યવહારની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો પત્ર વ્યવહારની લાક્ષણિકતા એટલે તો કે આજે સંદેશાની આપલેમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન મેળવ્યું હોય તો પત્રો. તો કે આજના પત્રનું મહત્વ શું? તો કે આધુનિકતા જળવાઈ રહી, વેપાર ધંધા ક્ષેત્રમાં એનું મહત્વ વધતું ગયું. તો કે તમને મુદ્દા આપેલા છે પાઠ્યપુસ્તકમાં, એ પાકા કરી. તો કે આજે સંદેશા વ્યવહારની ખૂબ જ સરળ અને કિફાયતી પદ્ધતિ કરેલી છે. સરળ એટલે માટે કે કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ વ્યક્તિને માહિતી મોકલાય છે. પત્ર લખનાર અને મેળવનાર માટે પત્ર વ્યવહાર જરૂરી છે. ભવિષ્યમાં એમ કે કોને પત્ર લખ્યો હતો, કોને મેળવેલો છે, શું મેળવેલો છે, એ લખનાર અને મેળવનાર બંને માટે ફાયદાકારક છે. સ્થળ, લખ અને અંતર અને સમયની મર્યાદા નડતી નથી. મોબાઈલનો યુગ, પત્રનો યુગ. આજે તમે પત્ર લખો, 2 દિવસ પછી, 3 દિવસ પછી, જો પોસ્ટ મારફતે તો જાય જ છે. આંગળીયા પેઢી છે, કુરિયર છે. આજે ઘણી પેઢીઓ માહિતીનો આદાન પ્રદાન, લેવડ દેવડ કરતી જોવા મળે. જે માહિતી માટે પત્ર વ્યવહાર કર્યો છે તેનો તે આધારભૂત પુરાવો છે. હવે એક્ઝામ્પલ આપું. તમે મને પૂછપરછનો પત્ર લખેલો છે, મેં તમને પ્રત્યુત્તર આપેલો છે. હવે પ્રત્યુત્તર આધારે આપણે મેં લખેલા પ્રત્યુત્તરના આધારે તમે મને વસ્તુનો શું આપશો? ઓર્ડર. પણ જ્યારે ઓર્ડર મુજબનો માલ રવાના કરું ત્યારે હું ભાવ કંઈક અલગ આપું. તો તરત તમે ભાવ શેમાં જોશો? તો કે પ્રત્યુત્તરના પત્રમાં જોવા જાવ છો કે ભાઈ પ્રત્યુત્તરમાં તમે આ વસ્તુના ભાવ આટલા લખેલા હતા અને અત્યારે તમે કેમાં? તો એ આધારભૂત રહ્યું, તમે જોઈ શક્યા પ્રત્યુત્તરમાંથી ભાવ. એટલે આધારભૂત પુરાવો છે. માહિતીને ગુપ્ત રાખી શકાય. પત્ર જેને મળે એ જ આ માહિતી વાંચે છે અને એ જ સમજે છે. એટલે ગોપનીયતા છે. ભવિષ્યમાં જરૂર પડે તો એનો પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાય. જેમ કે પ્રત્યુત્તર આધારે આપણે ઓર્ડર આપેલો તો પુનઃ ઉપયોગ કરેલો ને પ્રત્યુત્તરનો. પત્રોની સરળતાથી મેળવી અને મોકલી શકાય છે. આસાનીથી પત્ર સરળતાથી મોકલી અને મેળવી શકાય છે. સ્થળ, સમય, સીમા કોઈ જ બંધન નડતું નથી. લખનાર તો આપણે જોયું, ગ્રાહક અને વેપારીને જોડે છે કોણ? તો કે પૂછપરછનો પત્ર. પછી વેપારી ગ્રાહકને પત્ર લખે છે તો પ્રત્યુત્તરનો પત્ર. વેપારીનો માલ વેચાય છે, નફો કમાય છે, તો એ જોડનાર કોણ? તો કે પત્ર લેખનની શૈલી. એટલે પત્રનું લખાણ જે તે પેઢીની એક આગવી છાપ, પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરે છે. અને પત્ર છે પેઢીનું મૌન પ્રતિનિધિત્વ છે. રૂબરૂ જવાનો સમય બચે છે. એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે પત્ર દ્વારા વેપાર, ધંધો, ઉદ્યોગનું સ્થાન સર્વસ્વ ઊંચું આવે છે. એટલે પત્ર વ્યવહારની લાક્ષણિકતાઓ તો કે સંદેશા વ્યવહારની છાપ સારી પડે છે, તેમજ સરળ અને કિફાયતી પદ્ધતિ છે, લખનાર અને મેળવનાર માટે ઉપયોગી છે, સ્થળ, સમય, સીમાનું બંધન નડતું નથી, માહિતી જે માટે પત્ર લખાયેલો છે એ આધારભૂત પુરાવો ગણાય છે, પુનઃ માહિતીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, આ ઘણી બધી માહિતીઓ ગુપ્ત રાખી શકાય છે, લખનાર અને મેળવનારને જોડતી કડી છે, સંદેશાની વ્યવહારથી પેઢીની આગવી છાપ પ્રચલિત થાય છે, મૌન સ્વરૂપનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે પેઢીનું. તો આને લાક્ષણિકતાઓ છે. પાઠનું નામ ભૂલાઈ જાય નહીં. અસરકારક પત્ર વ્યવહાર અને તેની જુદી જુદી શૈલીઓ. વિભાગ ઈને લગતા પ્રશ્નોનું આપણે નિરાકરણ કરીએ છીએ. પરીક્ષામાં એમ પૂછાય
કે પત્ર વ્યવહારના પ્રકારો કોષ્ટક દ્વારા આકૃતિ દોરી અને સમજાવો. ફરીવાર પ્રશ્ન બોલો. પત્ર વ્યવહારના પ્રકારોને કોષ્ટક દોરી આકૃતિ સાથે, એટલે આકૃતિ કહેવાય, અને સમજાવો. તો પત્ર વ્યવહારના ઘણી બધી બાબતોએ પત્ર લખાતો હોય. વહીવટી બાબત હોય, ધંધાને લગતી બાબત હોય, સરકારી બાબત હોય. પત્રના ઘણા પ્રકાર આપણે ભણી ગયા. મિત્રને પત્ર લખતા, દાદાને પત્ર લખતા, દિવાળીનું વેકેશન કેવી રીતે, તો કે આપણા કઝિન ભાઈ બેન, કાકા મામા માસી ભાઈ ના છોકરાઓને કે પત્ર લખતા કે અમે દિવાળીના વેકેશનમાં આ હિલ સ્ટેશનની સાપુતારાની મુલાકાત લીધી હતી. જોકે અત્યારે તો બંધ છે બધું. એટલે આપણે આવું ભણી ગયા છીએ. 8મા 9મા અને 10મા ધોરણમાં પત્ર લેખન, સગા સંબંધીને કેવી રીતે લખતા, અને તેમાં પત્રનો ભાવાર્થ લાગણીનો, આપણા વડીલને પત્ર લખતા હોય, કોઈ શિક્ષકને પત્ર લખતા હોય કે ભાઈ અમને આ માહિતી મળેલી, પુસ્તકનું મહત્વ શું છે એ વિશે તમે તમારા મિત્ર સર્કલમાં પત્ર લખો કે ભાઈ અમારા શાળામાં પુસ્તક મેળાનું આયોજન કરેલું હતું અને એ સમયે વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરેલું હતું અને એમાં અમે ભાગ લીધો હતો, એમાં અમે ખૂબ આનંદ મેળવ્યો, ઘણા ખરા પ્રયોગોનો અમે પણ ખુદ અનુભવ કરેલો અને અમારા માટે પણ નવું જાણવા બનેલું. આ બધું શું થયું તો કે પત્રના પ્રકાર છે. પણ આપણને નહોતી ખબર કે એ પત્રનો કયો પ્રકાર. એ આપણે કોમર્સમાં એડમિશન લીધું, બીજો પાઠ ભણ્યા, એમાં આપણે પત્રના પ્રકારો ભણ્યા. પત્રના મુખ્ય 2 પ્રકારો વિદ્યાર્થીઓ. ખાસ ક્યાં 2 પ્રકારો? તો કે એક તો ઔપચારિક પત્ર અને બીજો છે અનૌપચારિક પત્ર. હવે તો કે ઔપચારિક પત્ર એટલે શું શબ્દ આવેલો અને અનૌપચારિક પત્ર એટલે શું, તો કે એ ખાસ સમજવાનું. તો હવે જોઈએ અનૌપચારિક પત્ર કોને કહેવાય. તો મેં હમણાં તમને વાત કરેલી, આપણે આપણા દાદાને પૂછી, જન્મદિવસ માટે આમંત્રણ આપી, પછી કોઈ સ્થળની મુલાકાત લીધી, અથવા કોઈ એવા પ્રસંગોનું આયોજન કરેલું જે તમારા ભાઈ બહેનને અથવા વડીલને જાણ કરતા હોય, આશ્વાસન આપવાનું. કોઈ એવી ઘટના ઘટી ગઈ છે જેમના જીવનમાં દુઃખદ, અને આપણે એને આશ્વાસન આપી તો એમના એ વિચારને ભૂલી જાય અને પાછું જીવનશૈલી ચાલુ કરે. આમંત્રણ આપવાનું. કઈ સારા નવલું નજરાણું બજારમાં પ્રસ્તુત કરતા હોય તો આપણે ખબર છે ને, ઇન્વિટેશન કાર્ડ આવે છે, તો આપણે બધાને ખબર છે. આ બધા પત્રને અનૌપચારિક પત્ર કહેવાય. તો તમારે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન એમ પૂછાય ફરીવાર કે પત્રના પ્રકાર આકૃતિ દ્વારા કોષ્ટક દોરી અને સમજાવું. તો પેલા કોષ્ટક દોરવાનું, પેલા તો લખવાનું કે પત્ર વ્યવહાર એ ઘણી બધી બાબતો માટે થતા હોય છે. ધંધાની બાબત માટે હોય, સંબંધોની માવજત માટે હોય, વહીવટી અને વેપાર માટે હોય. પણ કે અહીંયા પત્ર વ્યવહારના 2 પ્રકાર છે, ઔપચારિક અને અનૌપચારિક, જેની આકૃતિ નીચે મુજબ છે. પછી આકૃતિ દોરવાની છે આ મુજબ. એમાં ઔપચારિક પત્ર, અનૌપચારિક પત્ર. પાછા ઔપચારિકના 2 પ્રકાર, વાણિજ્યિક પત્ર અને ઓફિશિયલી પત્ર. વાણિજ્યિક પત્ર છે ને એ ધંધાની લેવડ દેવડ, પ્રચાર અને પ્રસાર, ધંધાને વિસ્તાર ફેલાવવો. અને ઓફિશિયલી પત્ર તો કે કોઈ ખાસ પ્રકારની સેવા મેળવવા માટે સરકારી સંસ્થાઓ સાથે જે પત્ર વ્યવહાર લખાય એને ઓફિશિયલી પત્ર કહેવાય. અનૌપચારિક પત્ર એટલે શું, તો કે સંબંધોની માવજત માટે લખાતા પત્રો. તો કે જેમ કે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને જે પત્ર લખાય તેને અનૌપચારિક. પછી આની ઔપચારિકની વ્યાખ્યા લખવાની, અનૌપચારિક. તો ઔપચારિકની વ્યાખ્યા આવડી ગઈ ને, તો કે વહીવટી અને ધંધાકીય બાબત માટે લખાતા ધંધાના વેપારના લેવડ દેવડના પત્ર તેમજ સરકારી સંસ્થાઓ સાથે લખાતા પત્ર વ્યવહારને ઔપચારિક પત્ર કહેવાય. જ્યારે અનૌપચારિક પત્ર એટલે સંબંધોની માવજત માટે લખાતા પત્ર. ઉદાહરણ પૂછાય તો તમને આવડે ને લખતા? તો કે હા, બધાને આવડે. અનૌપચારિકના ઉદાહરણ લખવાના છે, વ્યાખ્યા આપી કે આમંત્રણ આપતા પત્રો, શુભેચ્છા પાઠવતા પત્રો, પ્રવાસન સ્થળની મુલાકાત લેવા ગયા મિત્રને લખતા પત્રો, આશ્વાસન આપતા પત્રો, એ અનૌપચારિક.
વાણિજ્યક પત્રના ઉદાહરણ તો કે ધંધાના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે લખાતા પત્રો, તો કે ઓર્ડર આપતા પત્રો, પૂછપરછના પત્રો, ઓર્ડરનો અમલ કરતા પત્રો, પૂછપરછના પ્રત્યુત્તર આપતા પત્રો, આમાં સમાવેશ છે. ઓફિશિયલી પત્રો એટલે પાણી પુરવઠા વિભાગને લખાતા પત્રો, બેંકને લખાતા પત્રો, નગરપાલિકાને લખાતા પત્રો, પોસ્ટ ઓફિસને લખાતા પત્રો, રેલવે વિભાગને લખાતા પત્રો, એમાંનો સમાવેશ થાય. વાણિજ્યક સમયમાં પત્ર વ્યવહારનું મહત્વ શું? તો કે આજે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને વસ્તુની કે માહિતીની જાણકારી આપે છે તો કોના દ્વારા આપે છે? તો કે પત્ર વ્યવહાર દ્વારા માહિતીનો પ્રચાર થાય છે, આપ-લે થાય છે. તો એના થકી શું થાય? તો કે લેવડ દેવડ થાય, ધંધાની સોદાઓની સમજ થાય, નાણાકીય કે માલસામાનનું ઉત્પાદન, વેચાણ, જાહેરાત, ઘણા ખરા વ્યાપારનું સમાધાન આજે એક વ્યક્તિએ બીજી વ્યક્તિ પાસે જવું પડતું નથી, પત્રના માધ્યમથી સરળ થઈ જાય છે. એટલે વાણિજ્યક પત્રનું મહત્વ શું? તો કે વાણિજ્યક પત્રનું મહત્વ એટલું કે જે હેતુથી, ધારો કે ધંધાનો હેતુ શું? નફાના હેતુથી, ખાસ ઢાંચામાં, પદ્ધતિમાં, ખાસ પ્રકારના શબ્દ ભંડોળથી, તો આપણે ભણી ગયા પત્ર કેમ લખાય, નો ઉપયોગ કરી ધંધાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં આવે એને શું કહેવાય? વાણિજ્યક પત્ર વ્યવહાર. તો તમને લોકોને 4 માર્કના પ્રશ્નોમાં પૂછાય તો પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો. લાક્ષણિકતા પૂછાય, કા પત્ર વ્યવહારના પ્રકાર પૂછાય, કા વાણિજ્યક પત્ર વ્યવહારનું મહત્વ પૂછાય છે. ત્યાર પછી આપણે વિભાગ ઈમાં એક પ્રશ્ન હશે. બીજા વિભાગના 3જા પાઠનું નામ છે કંપનીની સ્થાપના વિધિ. કંપની એટલે શું? તો કે ભારતના નવા કંપની ધારા 2013 પ્રમાણે કે અગાઉના કંપની ધારા પ્રમાણે સ્થપાયેલી કંપની એટલે કંપની. આમાં 2 પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે જે વિસ્તારથી પૂછાય. એક તો સ્થાપના પહેલાનો તબક્કો, જો એમાં કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખી લાક્ષણિકતાઓને રદ કરી દીધી છે, એટલે 2 મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. કંપની સ્થાપના પહેલાનો તબક્કો અને બીજું નોંધણીનો તબક્કો. તો તમારે લખાવાના છે પરીક્ષામાં 2 જ પ્રશ્ન, એટલે 4 પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી. પત્રવ્યવહારની લાક્ષણિકતા જણાવો, આકૃતિ વાળો પ્રશ્ન, સ્થાપના વિધિ વાળો તબક્કો અને નોંધણીનો તબક્કો. 4 પ્રશ્ન પાકા કરો એટલે એમાંથી ફરજિયાત 2 તો હશે જ અને આપણે લખવાના છે. તો કે સ્થાપના, કંપની સ્થાપના વિચાર કોને આવે? તો કે સ્થાપકને. સ્થાપકને શું કહેવાય? પ્રવર્તક, પ્રમોટર્સ કહેવાય. તો કે ધંધાની સ્થાપનાનો વિચાર આવવો. જેને પણ વિચાર આવે એ વિચારને શું કરશે? તમને એવો વિચાર આવ્યો કે મોરબીમાં આપણે સિરામિક ટાઇલ્સ છે, આપણે હવે કંઈક નવું એકમ ઊભું કરવું છે, તો પેલા તમને વિચાર આવવો જોઈએ. આ વિચારને મગજમાં આવવાથી શું થયું? તો કે ધંધાનું બીજ રોપણ થયું. કલ્પના શક્તિ સર્જકતાને પોષે છે. કલ્પના એટલે વિચારવું, વિચાર આવવો, એ વિચારને સર્જનમાં મૂકવું, ત્યારે માનવ શક્તિ આ ધંધાને ક્રિયાશીલ બનાવે. એટલે પોતાની પાસે આવેલો વિચાર તે તેના સગાને કહેશે, કાં તો એના પાર્ટનરને કહેશે કે ભાઈ આપણે આવું કંઈક નવી કરી તો. એટલે કંપનીનો માનસ પુત્ર કોને કહેવામાં આવે છે? તો કે પ્રવર્તકને. પ્રવર્તક એટલે કોણ? તો કે સ્થાપક, વિચાર કરનાર સ્થાપક. પેલો જ હું તો ધંધાની સ્થાપનાનો વિચાર કરવું, પ્રાથમિક તપાસ, આવેલ વિચારની તપાસ કરવી કે ભાઈ આપણે જે વિચાર આવેલો એમાં નિષ્ણાંતોને પૂછવું કે એને કેટલો અભિપ્રાય મળે છે, કે એ કરવું શક્ય છે, એ ઉત્પાદન બનાવવું શક્ય છે, એ વસ્તુ મળી રહેશે. એટલે પરિણામની સંતોષકારક વિચારમાં પ્રાથમિક તપાસ, સઘન તપાસ, વિગતવાર તપાસ. તો કે જો વિસ્તૃત માહિતી જેટલી મળેલી છે એની વિગતે તપાસ કરવામાં આવે, એટલે કે કાનૂની નિયંત્રણ કેટલા રહેશે, કાચો માલ ક્યાંથી મળી રહેશે, બજારમાં એ વસ્તુની માંગ શું છે, આપણે એ વસ્તુ ઉત્પાદન કરશું તો આપણને એની સહાયક સગવડતાઓ પ્રાપ્ત થશે કે કેમ, તેની વિગતવાર તપાસ કરવી પડે. પછી કે છે સંસાધનોની સગવડ. જે ધંધો એકમ તમે પ્રસ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યા છો એટલા ઉપલબ્ધ સાધનો છે, એટલી વ્યવસ્થા છે, તો સંસાધનોની સગવડ કરવી પડે, યોજનાઓ કરવી પડે, પત્ર વ્યવહાર કરવા પડે. તો આ માટે જોઈશું
તો કે મહત્વની બાબત છે નાણું. નાણું એ ધંધાનું રક્ત છે. નાણા વગર કોઈ જ વિચાર શક્ય થતો નથી. પણ જે સાધનો, જે મિલકત, જે વસ્તુ, જે સગવડ મેળવવી છે એ માટે જરૂરી આવશ્યક ખર્ચા થશે. ખર્ચા માટે કેની સગવડ જોઈએ? નાણાંની. ત્યાર પછી આ વિસ્તૃતે પ્રશ્ન પૂછાય તો કંપનીની વ્યાખ્યા લખવી અને દરેક મુદ્દાની સમજૂતી આપવી. ત્યાર પછી જો આ પ્રશ્ન નો પૂછાય ને આ પૂછાય કે નોંધણીનો તબક્કો જણાવો, તો નોંધણીના તબક્કા માટે તો કે એની પહેલા કયા તબક્કામાંથી પસાર થઈ જવું પડે? સ્થાપનાની વિધિના સ્થાપના પહેલાના તબક્કામાંથી પસાર થયા બાદ જે એકમ સ્થાપવાનો છે એને નોંધણીના તબક્કામાંથી પસાર થવું પડે. તો એને કયું પત્રક તૈયાર કરવું પડશે? આવેદન પત્ર. તો આવેદન પત્ર કેવો દસ્તાવેજ છે? મૂળભૂત પાયાનો અગત્યનો દસ્તાવેજ છે. જેમાં શું લખેલું હોય? કલમ. કલમમાં શું હોય? તો કે કંપનીના નામથી લઈ, કંપનીના કામથી લઈ, કંપનીમાં કેટલા વ્યક્તિઓ છે જે સંમતિ આપે છે તે તમામ બાબત લખેલી છે. એટલે કે કામથી લઈ કેવા કાર્ય માટે નક્કી થાય છે. એટલે કે આવેદન પત્ર એકમ માટે, સ્થાપક માટે અને ત્રાહિત પક્ષકાર માટે સંબંધો પ્રસ્થાપિત કરે છે. એટલે મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે અને કંપનીનો ધંધો નક્કી કરે છે. ત્યાર પછી છે કંપનીમાં નોંધણીનો તબક્કામાં બીજો મુદ્દો નિયમન પત્ર. નિયમન પત્ર શબ્દનું અંગ્રેજી નામ છે આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન. એટલે કે એકમની અંદર ચાલતા આંતરિક વહીવટ. તો એકમની અંદર કયું કામ કેવી રીતે કોના દ્વારા થશે? આવેદન પત્રના સહકારથી આ પત્રક કરવામાં આવે છે. એટલે આંતરિક વહીવટ એટલે આ પૂરક દસ્તાવેજ છે કોનો? આવેદન પત્રનો. સંચાલકોની યાદી. એકમમાં નક્કી કરેલા સંચાલકો કેટલા હશે, કેવું કામ કરશે, શું કામ કરશે એની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમના નામ, સરનામા અને વ્યવસાયની વિગત. જેટલા નામ છે એટલા સંચાલકોની લેખિત સંમતિ અને સોગંદનામું. સોગંદનામું એટલા માટે કે સંચાલક તરીકે જે વ્યક્તિ નામ એકમમાં લખાવેલું છે, પોતે સંચાલન કરવા તૈયાર છે, એને કોઈ ગુનો કરેલો નથી કે પછી કોઈ છેતરપિંડી થઈ નથી કે કોઈ દસ્તાવેજી માહિતી છુપાવેલી નથી, એવું સોગંદનામું તૈયાર કરે છે. નિવેદન. જેટલા વ્યક્તિની લેખિત સંમતિમાં નામ છે તે દરેક વ્યક્તિએ નિવેદન આપેલું હોવું જોઈએ. તેમજ તમને વિજ્ઞાપન પત્ર અને આવેદન પત્ર અને નિયમન પત્ર પાઠ ભણી ગયા છો એટલે ખ્યાલ આવશે. તો કે એમાં એડવોકેટ, વકીલ પણ હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ એટલે કે ખર્ચને કાબુમાં રાખવા માટેનો હિસાબ અધિકારી, સીએ એટલે કે હિસાબોના ઓડિટ કરનાર, કંપનીના સેક્રેટરી, તમામ વ્યક્તિનું નિવેદન લખેલું હશે. ત્યાર પછી અન્ય કંપનીમાં હિત અંગેની જાહેરાત. એટલે કે કંપનીમાં જેટલા પણ સંચાલકો છે, જેટલા પણ મેનેજર છે, જેટલા પણ સેક્રેટરી કે ભરણું ભરનાર બીજી કંપની સાથે એમનું હિત છુપાયેલું છે કે માહિતી આપવી પડે. તો બે મોસ્ટ ટાઈમથી પ્રશ્ન છે આ પાઠના. કંપની સ્થાપના પહેલાનો તબક્કો અને નોંધણીનો તબક્કો, અને પત્રવ્યવહારની લાક્ષણિકતા અને પત્રવ્યવહારના પ્રકારો આકૃતિ દ્વારા રજૂ કરો. તો દરેક પ્રશ્નોની વિસ્તૃતિ આજે આપણે સમજૂતી મેળવી. તો આજના હોમવર્કમાં તમારે લોકોએ આ 4 પ્રશ્નો પાકા કરવાના છે અને મુદ્દા લખવાના છે. જેવી રીતના મેં લખેલું છે એવી રીતના બોર્ડ વર્કમાં દેખાય છે. તો હોમવર્ક યાદ રહી ગયું હશે દરેક વિદ્યાર્થીઓને. ખાસ સૂચના, વિભાગ ઈ માં જે પ્રશ્નોત્તરી પૂછાઈ શકે છે એનું આપણે આજે સમાધાન, સમસ્યા, નિરાકરણ કરેલું છે. કદાચ કોઈને પ્રશ્ન ક્વેરી રહેતી હોય તો સોલ્યુશન મળી જાય કે ભાઈ વિભાગીમાં કેવા પ્રશ્ન પૂછાય ને કેમ લખવું ને અમને તો આવડ, એ કોઈ જ પ્રશ્ન રહેશે નહીં. હોમવર્કમાં લાક્ષણિકતા, પ્રકારો, સ્થાપના પહેલાનો તબક્કો અને નોંધણીનો તબક્કો લખવાનો રહેશે. અને પરીક્ષા માટે, પેપર માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓ જાગૃત બનો. વ્યવસ્થિત આપણે મૌલિકતાથી જ પેપર લખવાનું છે બધાએ. અને
એના માટે આપ સૌને પરીક્ષા માટેની શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવે છે. બેસ્ટ ઓફ લક. નમસ્કાર. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.